Good morning, everyone. So how the things are going on? So today we'd like to consider the repetition structures, that is iterative structures. Repetition, iterative, or loop, or pass by. Everything is same. So if you call it as మీరు repetition structures అన్నా, iterative structures అన్నా, pass by structures అన్నా, లేదు loops అన్నా మొత్తం కూడా ఒకటే. Everything is same. సో వీటికి సంబంధించి మనం ఈ పూట కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. సో హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, లెట్ us చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ ప్రీవియస్గా ఎస్టర్డే మనం తీసుకున్న క్లాస్ ఏమంటే స్ట్రింగ్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ అలాగనే మెథడ్స్, ఒక స్ట్రింగ్ని ఎట్లా కంపేర్ చేస్తారు, కంపేర్ చేసే దాంట్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, and then followed by what are the boolean values which is being generated by one particular string అనే విషయాలు yesterday మనం పూర్తిగా చూసాం. Today we'd like to go ahead with repetitive structures. Let us get started without any further delay. So repetitive structures will be repetitive structures will be these are. So repetitive structures are very important for programming. Okay, these are very important for programming. Without repetitive structures, programming cannot be taken a step ahead. Okay, there are four constructs, four different types of constructs in any programming language. Number one, sequential structures. Number two, selection structures. Number three, repetitive structures. Number four, functions. These four are very, very important. And if you consider object oriented programming such as Python లాగానే ఇంకేమైనా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉన్నట్టయితే క్లాసెస్ అని ఒక కాన్సెప్ట్, దీంతో పాటుగా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్, ఈ ఆరు కూడాను, all these 6 types are very important while talking something about any programming to construct any kind of program. ఇవి కంపల్సరీ అవసరం. ఓకే, ఇదేమో C++ సంబంధించింది, ఇవన్నీ కూడాను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా సంబంధించింది. కాబట్టి వీటిలో మనం one of the important concept is going to learn by us at this particular point. So let us see what are they. Iterative control structures అన్నా, లేదు repetitive control structure అన్నా, pass by control structures అన్నా, లేదు loops అన్నా, ఈ నాలుగిటికి ఒకటే పేరు, ఈ నాలుగిటికి the same name. So here control statements, these control statements will be executes, so called set of actions, sequence of actions for number of times. What is the basic the point here is, ఒక set of statements ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, సో ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ మామూలుగా అయితే సీక్వెన్షియల్గా ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో సేమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. సో ఒకవేళ రిపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ లేకపోతే, ఒకవేళ 100 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకోండి, 100 టైమ్స్ రాయాల్సి వచ్చేది. Because repetitive structures are there with us, so therefore we have to return only one time, and that block may be moved to its repetitive structure, so that it is very easy to execute, and the program size also very small enough. Okay, let us see. C లో మీకు ఒక ఐడియా ఉంది కాబట్టి, C లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఎన్ని లైన్స్ రాయాలి, అలాగే పైథాన్ లో రాసేటప్పుడు ఎలా రాయొచ్చో చూద్దాం ఒకసారి. Okay, that is the importance of repetitive structures. Okay, set of actions ni number of times రాయటం. లేకపోతే repetition statements తీసుకున్నట్లయితే, repetitive control structures తీసుకున్నట్లయితే, వీటిని set of selective statements number of times రిపీట్ చేస్తుంది. వీటిని లూప్స్ అని కూడా అంటారు. చెప్పాను కదా, లూపింగ్ అన్నా, పాస్ బై అన్నా, లేదా ఇటరేటివ్ అన్నా, రిపిటేషన్ అన్నా ఒకటే. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని, ఒకే కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ని
నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తే వాటిని రెపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ అని, కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏదో ఒక సెట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే వాటిని సో కండిషనల్ కంట్రోల్ ఆర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అని అంటారు. ఓకే, డెసిషన్ మేకింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ చూసాం అన్ని కూడా మనం. వీటిని చెప్పాను కదా, పాస్ అని చెప్పేసి అంటారు. పాస్ బై అన్న అదే సేమ్ మీనింగ్. దెన్ సో very important point to be remember, this is very important point. Whatever the certain number of actions, those certain number of actions must be repeated for finite number of times. Finite number of times. Finite number of times ante there must be stipulation. 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, 15 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అని ఉండాలి. కానీ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే పని అవ్వదు. ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ అంటే ఆబ్వియస్లీ యువర్ ప్రోగ్రామ్ నెవర్ టెర్మినేట్స్. ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పటికీ టెర్మినేట్ అవ్వదు. ఓకే, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. దానివల్ల మనకు ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు. కాబట్టి ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఉండాలి కంపల్సరీ. లేకపోతే ఇటరేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి, అదే రెపిటేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి రెండు రకాలు. ఒకటి డెఫినెట్ ఇటరేషన్ అంటే we know how many times so called iterative structure will be repeated to execute their statements. ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయో అది ముందుగానే మనకు తెలుస్తుంది. ముందుగానే ఒక కండిషన్ స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ టు ఎవ్రీబడి ఆర్ ద ప్రోగ్రామర్, తెలిసిపోతుంది. ఇండిఫినెట్ ఇటరేషన్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అంటారు. ఇన్ఫైనైట్ లూప్ మీరు ప్రీవియస్ గా సి ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఇండిఫినెట్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చెప్పలా. ఎందుకంటే అక్కడ ఇండిఫినెట్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ని వాడటానికి లేదు. ఓకే, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూస్ ఇండిఫినెట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో మనకి ఇక్కడ ఇండిఫినెట్ స్ట్రక్చర్స్ ని వాడేదానికి ఛాన్స్ లేదు. సో లేకపోవటం వలన అక్కడ మనకి అవకాశం లేదు. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా how to use the indefinite structures here. ఇక్కడ అవకాశం ఉంది. సో వాటి గురించి ఇక్కడ క్లియర్ గా మాట్లాడతాం. అయితే ఇండిఫినెట్ ఇటరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ప్రోగ్రామ్ వుడ్ బి డిఫైన్స్ when it could be get stopped. ప్రోగ్రామ్ డిఫైన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ ఈ విధంగా అడిగాడు అనుకుందాం, ఒక క్వశ్చన్ ఈ విధంగా అడిగాడు మిమ్మల్ని. ఆ క్వశ్చన్ ఏమంటే, సో జనరేట్ 1 to 100 నెంబర్స్ అని చెప్పేసి అడిగాడు. 100 నెంబర్స్ అని అడిగాడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, 1 నుంచి 100 నెంబర్స్ టక జనరేట్ చేస్తారు. మీకు ఫైనల్ వాల్యూ ఏంటో తెలుసు. ఇక్కడ ఏంటి ఫైనల్ వాల్యూ? సో 100 ఇది తెలుసు మనకి. ఓకే, కాబట్టి దీన్ని డెఫినెట్ ఇటరేషన్ అని చెప్పేసి అంటాడు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ డెఫినెట్ ఇటరేషన్ అంటారు. అదే ఓటింగ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓటింగ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఇప్పట్లాగా ఆధార్ కార్డులు, ఓటర్ కార్డ్స్ ఇవేమి లేవు. ఓన్లీ ఒకటే బర్త్ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే ఉంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే ఉంది. దాన్ని బట్టి ఏజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనుకుందాం. కోర్స్ ఇప్పుడైతే సొఫిస్టికేటెడ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దర్ ఇస్ నో ఓటర్ కార్డ్, దర్ ఇస్ నో ఆధార్ కార్డ్, దర్ ఇస్ నో నథింగ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ చూసుకొని 18 ఏళ్ళు దాటితే అలౌ చేయండి, లేకపోతే అలౌ చేయొద్దు అని ఒక కండిషన్ పెట్టారు. మరి ఓటర్స్ మొత్తం కూడాను లైన్లో నించున్నారు. చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మొత్తం లైన్లో నించున్నారు. మీకు తెలుసా ఎవరికి 18 ఉందో, ఎవరికి 20 ఉందో, ఎవరికి 70 ఉందో మీకు తెలుసా? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నోన్ టు అస్. కాబట్టి ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి అంటే, ఎవరిని స్టాప్ చేయాలి? ద పీపుల్ హూమ్ ఎవర్ లెస్ దాన్ 18 దే వుడ్ నాట్ అలౌడ్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 18, అఫ్ కోర్స్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి 21 అండి. ఓకే, 21 తీసుకుంది. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 21 దే విల్ బి అలౌడ్ టు ఓట్ ఫర్ వన్ పర్టికులర్ పార్టీ. అంటే అక్కడ కండిషన్ ఏంటి? కండిషన్ తెలుసు, కానీ వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటో మనకు తెలియదు. కండిషన్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 21 కదా చెక్ చేస్తాం, కానీ అక్కడ వచ్చే ఇన్పుట్ మనకి ఏమైనా తెలుస్తుందా? వీ డోంట్ నో. మరి ఎంతమంది వస్తున్నారు ఆ పర్టికులర్ పోలింగ్ బూత్ కి, అది కూడా నెంబర్ తెలియదు. కాబట్టి అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇండెఫినెట్ లూప్ తీసుకుంటాం. ఇది ఎంతవరకు తీసుకుంటామంటే, ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవసరాలు బేస్ చేసుకొని స్టాప్ అవుతుంది. అంతేకాని కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ప్రోగ్రామ్ విల్ థింక్స్ దట్ yes input is gets over, no input is there from the
పోలింగ్ బూత్ అనుకుంటే ఇంకప్పుడు ఆపేస్తుంది. ఓకే, అది విషయం. ఆ విధంగా డెఫినెట్ లూప్, ఇండెఫినెట్ లూప్స్ అని 2 లూప్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో నేను మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, అంత మించి ఏం లేదు. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి డిస్కస్డ్. దట్ ఫాలోడ్ బై వీటిల్లో మొట్టమొదటి లూప్, ఇటరేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ లో మొట్టమొదటి లూప్. సో ఫర్ లూప్, సిలో మీరు ఫర్ లూప్ ఒక రకంగా రాసి ఉండొచ్చు. ఫర్ లూప్ సిలో ఎలా రాసి ఉంటారంటే, సో ఫర్ ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ సో ఎక్స్ప్రెషన్ 1 సెమీకోలన్, ఎక్స్ప్రెషన్ 2 సెమీకోలన్, ఎక్స్ప్రెషన్ 3 అని రాసి ఉండొచ్చు. ఇలా రాసి ఓపెన్ బ్రేస్ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ క్లోజ్ బ్రేస్ అని రాసి ఉండొచ్చు. కానీ ఇక్కడ పద్ధతి అది కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. సో లుక్ at this. For syntax is for variable loop controller అంటారు దీన్ని. loop controller in there is a specific keyword. That keyword is range, starting value, stopping value and step. Starting value, stopping value and step. ఓకే, స్టెప్ అంటే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ మీరు స్టెప్ ని ఇవ్వకపోతే, ఈ స్టెప్ ని ఇవ్వకపోతే సో బై 111 గా తీసుకుంటుంది, బై 111 గా తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ స్టార్ట్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టెప్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ప్రతిసారి +1 యాడ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ హెడర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రతిసారి +1 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. ఈ స్టాప్ వాల్యూ ఎప్పుడు స్టాప్ చేయాలి అంటే, ఈ స్టాప్ వాల్యూ ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇస్తారు. n అనే వాల్యూ ఇచ్చారు అనుకుందాం. n-1 వచ్చేంత వరకు ఓకే. ఎప్పుడైతే n వాల్యూకి రీచ్ అవుతుందో అయిపోతుంది. అంటే n-1 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఫర్ లూప్, n-1 టైమ్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్. నేను చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపిస్తాను, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ కోలన్ అని చెప్పేసి. కోలన్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే మీకు అవసరం అవుతాయో అన్ని స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. యువర్ ప్రాబ్లమ్ మే బి రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్, జస్ట్ ఫినిష్ ఆఫ్ విత్ 1. యువర్ ప్రాబ్లమ్ మే బి రిక్వైర్డ్ సమ్ 100 స్టేట్మెంట్స్, ఎస్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ 100 స్టేట్మెంట్స్. అలాగే. సో ఏంటి వీటిలో ఉన్న విషయాలు అంటే ఒకసారి గమనిద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఇస్, ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ది కోడ్ ఈజ్ లూప్ హెడర్. దాన్ని లూప్ హెడర్, దీన్ని లూప్ హెడర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ లూప్ హెడర్. ఆ తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఏం చెప్తున్నాడు, కోలన్ విల్ బి ఎండ్స్ విత్ లూప్ హెడర్. లూప్ హెడర్ ఎట్లా ఎండ్ అవుతుంది అంటే కోలన్ తో ఎండ్ అవుతుంది. లేకపోతే లూప్ బాడీ విల్ బి కంప్రైజెస్, విల్ బి ఫ్రేమ్, విల్ బి కలెక్షన్ ఆఫ్. కంప్రైజెస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్, ఓకే, విచ్ ఆర్ బిలో ది లూప్ హెడర్. లూప్ హెడర్ కింద ఉంటాయి. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, ఆల్రెడీ ఇండెంటేషన్ చెప్పాను మీకు. ఆల్రెడీ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పినప్పుడే ఇండెంటేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ. So they must be indented. Okay, how many number of statements you are supposed to consider? All those statements must be indented. Indent అవ్వాలి కంపల్సరీ. సో ఇది అయితే ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం. ఇందాక అనుకున్నట్లుగా 1 నుంచి 10 వరకు నేను జనరేట్ చేయాలి. సో ఒక్కసారి గమనిద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్స్, ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. ఇక్కడ లెట్ మీ ఓపెన్ ది పైథాన్. యా, so let us take a small file. Let us take a file new. So here let me write, ఇక్కడ గమనిద్దాం. for మీరు C లో అయితే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అని, మెయిన్ అని, వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఇవన్నీ రాయాలి. ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ వర్క్. ఫర్ ఐ ఇన్, సో నేను ఇక్కడ RANGE రేంజ్ ఆఫ్, లెట్ మీ సే దట్ 10 వరకు జనరేట్ చేయాలి, 10 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. 10 వరకు జనరేట్ చేయాలి, 10 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. కోలన్. సో డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తున్నాం, ప్రింట్ ఐ. ఓకేనా? కామా మీకు ఏదైనా స్పేస్ కావాలంటే స్పేస్ కూడా ప్రింట్ చేసుకోండి. కొద్దిగా ఒక్కొక్క స్పేస్, ఒక్కొక్క నెంబర్కి మధ్య కొంచెం స్పేస్. ఓకే, థింగ్స్ ఆర్ ఓవర్. దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. అంతే. అదే మీ సిలో అనుకోండి, చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం. ఒక 7 లైన్స్ అంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఇంతే, అయిపోయింది. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ for 1.py.
for loop 1.py. Okay, let me execute this one. Run the module. చూడండి ఇక్కడ నేను చేసిన పని ఏంటి ఇక్కడ, వాట్ ఐ హావ్ టేకెన్ హియర్ రేంజ్ ఆఫ్ 10 అంటే రేంజ్ ఆఫ్ 10 అంటే ఒకసారి ఇది కూడా కనిపించడానికి అవకాశం ఉండేటట్టుగా పెడదాం, అంటే మన సింటాక్స్ కూడా క్లారిటీ ఉండేటట్టుగా పెడదాం ఒకసారి మనం, అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో వేర్ ఇస్ ఇట్, యా. సో ఒకసారి గమనించండి, మనం తీసుకుంది ఏంటి, సో రేంజ్ ఆఫ్, సో స్టాప్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను, స్టాప్ వాల్యూ అనేది మాత్రమే సో ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను. సో ఈ స్టాప్ వాల్యూ తీసుకుని స్టార్ట్ వాల్యూ చెప్పలేదు, స్టాప్ వాల్యూ మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి, 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అవుట్పుట్ చూడండి, ఇట్ హాస్ బీన్ గెట్ స్టార్ట్స్ విత్ 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. సో వాట్ ఎవర్ ది వాల్యూ యూ హ్యావ్ గివెన్ -1, ఎందుకంటే 0 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం 10 డిజిట్స్ ఉంటాయి. -1 10 - 1 దట్ ఈస్ 9, 0 to 9 అంటే 10 డిజిట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ముందు, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్. సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని స్టార్ట్ వాల్యూ ఇస్తారు. నేను 2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. రేంజ్ ఆఫ్ 1,10 నా ఉద్దేశం ఏంటి, 1 నుంచి 10 వరకు ప్రింట్ చేయమని. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దామండి. లెట్ us observe how many number of values are going to be printed. 1 to 9 అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఈ వాల్యూ స్టాప్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి -1 ప్రింట్ అవుతాయి. స్టాప్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి -1 ప్రింట్ అవుతాయి. కాబట్టి అంటే -1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది, ప్రింట్ అవటం కాదు, ఇక్కడ ప్రింట్ రాసే కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, +1 యాడ్ చేసుకోవాలి. +1 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, +1 యాడ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, +1 యాడ్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, దెన్ ఓకే, లెట్ మీ కీప్ అసైడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. నేను ఒకసారి పక్కన పెట్టాను, ఇక్కడ 11 అని ఇచ్చేద్దాం డైరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, I'd like to start my value by 2 and I'd like to increase up to 11 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి. I'd like to take for every iteration it must be increased by 2. 2 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో 2 దగ్గర స్టార్ట్ అయిన వాల్యూని సో ఇంక్రీజ్ ఎలా చేయాలండి, సో 2 అంటే 2 4 6 అట్లా రావాలి. ఒక్కసారి దీన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. 2 4 8 2 4 6 8 10 అంటే ఈవెన్ నెంబర్స్ మొత్తం కూడా ప్రింట్ అయింది. అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంత సింపుల్ గా ఉందో. జస్ట్ 2 లైన్స్ తోటి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఒక పెద్ద సిరీస్ జనరేట్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ ద వే. ఫర్ లూప్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫర్ లూప్. సో లెట్ మీ టేక్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ వైల్ లూప్ ఆల్సో. వైల్ లూప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకున్న తర్వాత దట్ వి విల్ గో ఫర్ సెవరల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ అసైన్మెంట్స్ టుడే అన్వర్డ్స్. ఈ రోజు నుంచి సో అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను. సో ఫర్ లూప్ లో ఉన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో ఒకసారి గమనిద్దాం. If any loop, not exactly for, if any loop is not expected to run the number of iterations or number of things, they are called logical errors. Logical errors are not responsible by computer or programming language. Programming language ki logical errors అనేవి సంబంధం లేదు. సింటాక్టిక్ ఎర్రర్స్ అయితే సంబంధం ఉంది. వాటిని సిమాంటిక్ ఎర్రర్స్ అంటారు. సిమాంటిక్ ఎర్రర్స్ మొత్తం కూడా సాల్వ్ చేయవలసింది యూజరే, ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే సాల్వ్ చేయాలి. అంతేకాని బట్ బికాస్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి జనరేటెడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అలా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు సిమాంటిక్ ఎర్రర్స్ లేకపోతే లాజికల్ ఎర్రర్స్ కంపల్సరీ మనమే. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసాం మనం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసాం మనం, 1 నుంచి 10 వరకు జనరేట్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాము. ఓకే, లెట్ మీ గో ఫర్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్. 1 to 10 అని చెప్పేసి జనరేట్ చేయమని చెప్పేసి అడిగాము. అడిగితే ఇది ఎంతవరకు జనరేట్ చేస్తుంది, హౌ ఇట్ కుడ్ బి జనరేటెడ్, ఎంతవరకు జనరేట్ చేస్తుంది, 9 వరకు జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే నాకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రాలా, కంప్లీట్గా రాలా, 90% వచ్చింది కానీ ఇంకో 10% తప్పు ఉంది. అంటే ఏం చేయాలి? సో డస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ వాట్ ఎవర్ ది సింటాక్స్ హియర్, డస్ దిస్ సింటాక్స్ ఈజ్ రాంగ్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. కానీ ఎంతవరకు కావాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకొని, అంటే ఏం జరుగుతుందో అక్కడ చెక్ చేసుకొని ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే మీకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా వస్తుంది. Yes, you got the particular output what you are expected. So in this way you have to take. So these kind of errors are called as logical errors. ఇది ఫర్ లూప్ లోనే కాదు, ఎక్కడైనా ఉంటాయి. ఏ లూపింగ్ స్ట్రక్చర్ లో అయినా సరే ఈ లాజికల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి.
That's your responsibility to eliminate them, to debug them. Okay, bug ఉంది, ఆ bug ని తీసేయడానికి మీరు చూసుకోవాలి. ఆ వర్క్ అంతా యూజర్ చూసుకోవాలి, మీరంటే యూజర్ చూసుకోవాలి. వీటిని పైథాన్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ లాజికల్ ఆర్ సెమాంటిక్ ఎర్రర్స్ ని ఆఫ్ బై వన్ ఎర్రర్ అంటారు. ఆఫ్ బై వన్ ఎర్రర్స్ అంటారు. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫర్ లూప్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్, స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఫర్ లూప్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ బై వన్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది 10, బట్ ఎంతవరకు జనరేట్ చేస్తుంది? ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ జనరేటెడ్ 9, అంటే ఒకటి ఆఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆఫ్ బై వన్ ఎర్రర్ అంటారు ఇన్ ఫర్ లూప్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, నౌ ఆఫ్ బై వన్ ఎర్రర్ విల్ బి, అంటే ఇక్కడ రేంజ్ మెథడ్ లో స్టాప్ వాల్యూ ఏదైతే ఇస్తారో దాని వల్ల మనకి ఆఫ్ బై వన్ చెప్పాను కదా, స్టాప్ -1 వరకు ఇస్తుందని. సో దట్ ఈస్ వన్. అదే సేమ్ అదే ఇష్యూ ఇక్కడ. వీటిని కౌంట్ డౌన్ లూప్స్, వీటిని కౌంట్ అప్ లూప్స్ అంటారు. వీటిని ఫర్ లూప్స్ అన్నిటి కూడాను కౌంట్ COUNT కౌంట్ అప్ లూప్స్ అంటారు. వీటిని అంటే కౌంట్ ఎప్పుడు కూడాను 2 వర్డ్స్ అప్ సైడే ఉంటుంది. అప్ సైడ్ అంటే 1 నుంచి 10 వరకు అంటే 1 + 2 + 3 అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. అంతేగాని -1 చెప్పడానికి కుదరదు. వీటిని కౌంట్ డౌన్ ఇటరేషన్స్. ఎలా కౌంట్ డౌన్ వస్తాయి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. వైల్ కండిషన్ లూప్ చూడండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ while the condition, then followed by sequence of statements. Okay, sequence of the statements. So ఈ రెండు ఒకసారి you please keep all this in your mind, and so that I'd like to perform some number of examples here. So examples కావాలి అంటే మనం మీ సిలబస్కి వెళ్ళాలి. సిలబస్లో ఒకటి ఇక్కడ గమనించండి, ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ గమనించండి. పెద్ద చేస్తున్నాను. ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ గమనించండి. Write a program that uses for loop and print the numbers starting from 8 to 89. ఒక్కొక్క వాల్యూకి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20. అలానే చివరిలో చూడండి 83 + 3 86, 86 + 3 89, 89తో ఆగిపోవాలి. దీనికోసం ఫర్లో ఒక లూప్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రాము రాయమంటున్నారు. ఒకసారి రాద్దాం దీనికి సంబంధించి. సో లెట్ మీ ఓపెన్ ద న్యూ ఫైల్. ఈ ఫైల్ని వేరే పేరుతో సేవ్ చేస్తాను. ఈ పేరు ఏంటంటే ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాం అంటే దీలో Python 20 అని ఒకటి క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడెక్కడ ఇట్ ఈస్ Python 20. సో EX3 exercise3.py, అదే కదా exercise 3నే కదా మనకి చేయబోయేది, exercise3.py. ఓకే, దాన్ని ఇక్కడ అదే పేరుతో సేవ్ చేస్తున్నాం. గమనించండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అని చెప్పారండి? 8 దగ్గర నుంచి 89 వరకు. అంటే ఫర్ I in range could be start at 8 and could be end with 89. ఆఫ్ బై 1 కదా, ఆఫ్ బై 1 ఎర్రర్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ చూద్దాం ఇది వర్కౌట్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో రన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. చూడండి మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇది కాదు. 8 9 10 11 12 13 14 ఇట్లా సీక్వెన్షియల్ వాల్యూస్ కాదు కావాల్సింది. బై 3 కావాలి. కాబట్టి చిన్న తప్పు ఉంది. కాబట్టి కామా స్టెప్ వాల్యూ ఇస్ 3. అయితే పక్కన ప్రింట్ అవడం కోసం చిన్న పని చేద్దాం. కామా దట్ ఈస్ వన్ క్వాలిఫైర్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎండ్. END ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఒక 2 స్పేస్లు ఇవ్వండి. ఒక స్పేస్ ఇస్తే పక్కన ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ ఫర్ ఎ వైల్. సో గమనించండి, కొద్దిగా పెద్ద చేద్దాం. ఒక వాల్యూ డిస్టర్బ్ అయింది. ఎస్, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. 8 11 14 17 అదే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ పెడతాను. ఒకసారి చూడండి, అవుట్పుట్ని చూడండి. 8 11 14 17 20 23 yes and so on, 80 83 86, but 89 has missed. 89 మిస్ అయింది కాబట్టి పాస్ బై 1 ఎర్రర్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ పాస్ బై 1 ఎర్రర్ ని తీసేయడం కోసం 89 కాకుండా 90 అని చెప్పండి. +1 యాడ్ చేయాలి కదా, 90 అని చెప్పండి. 90 అని చెప్తే యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ గెట్ సాల్వ్డ్. yes, the loop has been generated, the values has been generated. So therefore this is the program. అదే మీరు ఇదే ప్రోగ్రామ్ సిలో రాయాలనుకోండి, ఇక్కడే రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని డిలీట్ చేస్తానండి, ఇక్కడే రాస్తాను. సిలో రాయాలనుకోండి ఏం చేయాలి మీరు? #include stdio.h
ఓకేనా. సో వాయిడ్ మెయిన్ లేకపోతే ఇంటీజర్ మెయిన్ ఏదో ఒకటి, ఇంటీజర్ మెయిన్, ఇంటీజర్ సమ్ ఐ తీసుకోవాలి. ఓకేనా. తర్వాత ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 కాదు 8 అనుకుంటా, 8. సో ఐ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 89, ఐ ప్లస్ ఈక్వల్ టు 3. ఒక ఎన్ని లైన్స్ రాస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ. సో ప్రింట్ ఏం చేస్తున్నాం, పర్సంటేజ్ డి ఒక 2 స్పేసులు కామా ఐ, ఎస్ క్లోజ్, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్. ఇక్కడ కూడా ఫర్ లూప్ కి ఓపెన్ చేయాలి కదా, నార్మల్గా అయితే ఓపెన్ చేయాలి. సో రాసేసాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లోజ్. కొంచెంసేపు వెయిట్ చేయడం కోసం గెట్ సిహెచ్ అని చెప్పేసి అవుట్పుట్ చూడటం కోసం గెట్ సిహెచ్ రాయాలి. గమనించండి ఎన్ని లైన్స్ రాసాము. సో టోటల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 లైన్స్ రాసాము. కానీ ఇక్కడ ఏంటి 2 లైన్స్ తోటి విషయం మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ పైథాన్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ది పవర్ ఆఫ్ పైథాన్. పైథాన్ పవర్ అది, అర్థమైందా? పైథాన్ పవర్ అది. జస్ట్ 2 లైన్స్ లో మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ మొత్తం అయిపోయింది. ఓకే, సింపుల్. దిస్ ఇస్ ది ప్రోగ్రామ్, దట్స్ ఆల్. దీనికి రాయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అదే. 3కి ఉంది కదా, 3కి రాయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అదే, అంతే. మ్యాటర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇది యాక్చువల్గా అయితే నిన్న చెప్పాల్సిన ప్రోగ్రాము, నేను మర్చిపోయాను దీన్ని. నిన్న చెప్పాల్సిన ప్రోగ్రాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ దట్ టాస్క్స్. మీకు కావాలంటే రాసుకోండి అమ్మా ఎవరన్నా. ఎనీబడి ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రైట్, ఎస్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు రాసుకోండి. జస్ట్ 2 లైన్సే కదా. అంటే నేను అన్ని కేసెస్ టెస్ట్ చేసి చెప్పాను అంతే, డైరెక్ట్గా రాయొచ్చు. అన్ని కేసెస్ టెస్ట్ చేశాను, మీకు అవుట్పుట్ కరెక్ట్గా ఎందుకు రావట్లేదు అనేది చెప్తూ చెప్పాను. If anybody is interested, you please write this particular program. This is the output and this is the program. Okay. Otherwise, you please go through this video again. So, write a program that asks the user enter their name and how many times it could be printed. Program should be print out the username for the specified number of times. ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఇంకొక పేరు కూడా పెడుతున్నాను, alt of a, save. సో ఎక్సర్సైజ్ 4.py. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, ఇన్పుట్ తీసుకోమంటున్నాడు. సో NAME is equal to, సో ఇన్పుట్ ఆఫ్ ముందుగానే చెప్పుకున్నాం. the input function is always trying to take only string as input. String input తీసుకుంటుంది. సో enter your name. మీ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. yes, it has been taken. నేమ్ తీసుకున్నారు. తర్వాత సో n ఈక్వల్ టు, మరి n అనేది ఇన్పుట్ కదా, అంటే ఐ మీన్ నెంబర్ కదా, కాబట్టి టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి. ఇంటీజర్. సో ఇన్పుట్ ఆఫ్, సో హౌ మెనీ టైమ్స్ టు రిపీట్, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి. ఎస్, టేక్ దట్. సో నేమ్ వచ్చేసింది, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలో కూడా తెలిసిపోయింది. అవునా, ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలో కూడా తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు కాబట్టి ప్రింట్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ NAME. సో ఇంటూ n అయిపోయింది. ఇంటూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేయటం కదా, మనకు తెలిసింది, ప్రీవియస్ గా చూసాం. స్ట్రింగ్ ఇంటూ n అని చెప్పేసి చేస్తే అన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పాం కదా. దట్ ఇస్ ద మ్యాటర్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఏ వైల్. సో నేమ్ వచ్చేసి some Hari. How many times you have to print here? Some 4 times. Hari. మరొకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. అంటే ఏం లేదు, కొంచెం స్పేసెస్ చూస్తే మీకు స్పేస్ కనపడిద్దని నా ఉద్దేశం, అంత మించి ఏం లేదు. సో HARI ఒక స్పేస్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఇస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది, అంత మించి వేరే విషయం ఏం లేదు, కొంచెం నీట్గా అర్థం అవుతుంది. హౌ మెనీ టైమ్స్? 5 times. గమనించండి, హరి 5 times printed. So look at this. Within 3 to 4 lines, the program gets completed. ఇదే పర్టికులర్ ఇష్యూని మీరు C++ లో రాయాలంటే ఫర్ లూప్ ఇన్షియేట్ చేయాలి. ఫర్ లూప్ ఇన్షియేట్ చేసి అన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలి. ఇక్కడ అవసరం. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ రైట్ iterative structure. So these two also gets over. Okay. And you are expected to submit your assignment on this 4. ఈ 4 నేను మీకు అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఆ అసైన్మెంట్ ని
పర్ఫామ్ చేసి మీరు అది గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ తోటి సబ్మిట్ చేయాలి. గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ తోటి సబ్మిట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. లేకపోతే నెస్టెడ్ లూప్స్ వాడటం ఎలా? నెస్టెడ్ లూప్స్ వాడటం ఎలా? నెస్టెడ్ లూప్స్ వాడాలి అంటే సో లూప్ లోపల లూప్ ఇంకొక లూప్ని మనం అక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసే పద్ధతిని నెస్టెడ్ లూప్ అంటారు. సో ఒకసారి ఎంఎస్ వర్డ్ ఓపెన్ చేసి రాస్తాను, మీకు అప్పుడు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. సో ఫర్ loop controller in RANGE range of some 1 to 10. However, నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను, లేకపోతే సో ఇనిషియల్ టు ఫైనల్. ఓకే, ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ కోలన్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం? యాక్చువల్గా అయితే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ రాయాలి. ఈ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇంకొక లూప్ రూపాయని రాస్తున్నాం. ఇది లూప్ కౌంటర్ 1 అనుకోండి, ఇది లూప్ కౌంటర్ 2 అనుకోండి. ఇలా ఉంటే దీన్ని సో నెస్టింగ్ అంటారు. స్టేట్మెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ది స్టేట్మెంట్స్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్, ఎస్ యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ మొత్తం రాసేది అయిపోయింది. అంటే నెస్టెడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడాను ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ పర్టికులర్ నెస్టెడ్, సో లూప్ లోపల లూప్ రాయడం. ఇలాంటివి రాసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి పర్ఫామ్ చేద్దాం, గమనించండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి చేద్దాం, గమనించండి. దీన్ని ఒకసారి చేద్దాం, గమనించండి. సో లెట్ us write exercise 5 also. The exercise 5 also, where it is? File save as. ఇది exercise 5. ex5.py. ex5.py. ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటి? స్టార్స్ ని ఆ ట్రయాంగిల్ రూపంలో ప్రింట్అవుట్ చేయాలట. కాబట్టి ఫర్ ఐ ఇన్, ఓకే, లేకపోతే ముందుగా మీరు సో n ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్, సో ఇంటీజర్ కదా ఇది, ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ హౌ మెనీ రోస్, ఎన్ని రోస్ లో ప్రింట్అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది మీరు ముందు ఎంటర్ చేయమంటారు. ఎస్, ఎంటరింగ్ ఈజ్ గోడ్. ఇన్ రేంజ్ RANG ఏంటది? RANGE రేంజ్ ఆఫ్ 1, మరి n+1 కదా మనకు కావాల్సింది, n+1 బికాజ్ n-1 పాస్ బై 1 కదా. ఓకే, హాఫ్ బై 1, సారీ హాఫ్ బై 1 ఎర్రర్ కదా, కాబట్టి +1 కూడా తీసుకోవాలి. కోలన్. సెకండ్, ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. సెకండ్ రోలో 2, థర్డ్ రోలో 3. అంటే రో నెంబర్ ఎంత అయితే సో అన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, ఎంత వరకు? i అనేది రో కదా, సో i+1 టైమ్స్. ఓకే, నౌ ప్రింట్. సో ప్రింట్ జస్ట్ స్టారే కదా మనం ప్రింట్ చేయాలి. ఎస్, ఇక్కడ స్టార్ ని ప్రింట్ చేశాను. ఓకే, స్టార్ ని ప్రింట్ చేశాను. అంటే నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బై టేకింగ్ సమ్ సో టెస్టింగ్ ఆల్సో. టెస్టింగ్ కూడా చూద్దాం, మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా. సేవ్ దిస్ వన్. మరి అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా? n ఈక్వల్ టు సమ్ 3 రోస్ అనుకుందాం. చూడండి, వరుసగా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. మనకు కావాల్సింది రాక్ కాదు, కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఎండ్ అనే ఒక క్వాలిఫైర్ ఉంది. END ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి? ఇక్కడ బ్యాక్ / అనకు బదులుగా ఒక స్పేస్ తీసుకుంటున్నాం. ఇది ఎంతవరకు? ఆరో వరకే. ఆరో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి కదా. సో ప్రింట్ END ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాక్ / తీసుకుంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతాం. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ రో, ఆ రోలో ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలో అది ప్రింట్ అవుట్ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. టెస్టింగ్ అంటే ఇదండి. ఓకేనా? 5 rows వచ్చింది. అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ వచ్చిందా? ఎస్, వీ గాట్ అవుట్పుట్ కంప్లీట్. ఓకే, సో దీస్ 5 programs యూ మస్ట్ రైట్ యాజ్ అన్ అసైన్మెంట్ ఫర్ టుడే. ఈరోజు మీరు అసైన్మెంట్స్ రాయండి. సో టుమారో ఈవినింగ్ కల్లా నాకు సబ్మిట్ చేయండి. ఆల్రెడీ మొత్తం చెప్పాను నేను. ఆల్రెడీ నేను చెప్పినవే మీరు రాయండి. ఓకేనా? రాసి నాకు అసైన్మెంట్ కింద పంపించండి. సో ఐ విల్ కరెక్ట్ దెమ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ మార్క్స్ ఆల్సో. 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 10s 50 మార్క్స్ ఇస్తాను. ఏ ఒక్కటి తప్పైనా 10 మార్క్స్ ఎగిరిపోతాయి. కాబట్టి మీరు వీడియోస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా గో త్రూ అయ్యి మీరు మీ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. ఇది మొత్తం క్లాస్. టుమారో వచ్చేసి ఫార్మాటెడ్ అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఈ అవుట్పుట్ ని కొంచెం ఫార్మాట్ చేయటం ఎట్లా, అవుట్పుట్ ని ఎట్లా తీసుకోవాలి, ఏం చేయాలి
అనేది మనం క్లియర్ గా టుమారో మాట్లాడదాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ లాస్ట్ లో పైన ఒక టాపిక్ మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, మీ దాంట్లో ఇక్కడ ఒక టాపిక్ మిగిలిపోయింది. దిస్ వన్, ఈ టాపిక్ మిగిలిపోయింది. దీన్ని డే ఆఫ్టర్ టుమారో చూద్దాం. సో నెస్టెడ్ లూప్స్ మాట్లాడేసాం. తర్వాత వైల్ లూప్, ఫర్ లూప్ కూడా మాట్లాడేసాం ఎలా ఉంటాయో. రన్నింగ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ రన్నింగ్ టోటల్ చూద్దాం, టుమారో చెప్తాను నేను. అలాగని ఇన్పుట్ వ్యాలిడేషన్ లూప్స్, ఇది కూడా టుమారో మాట్లాడదాం. టుమారో we would like to take calculating running total, input validation loops, and formatting the output. ఈ మూడింటిని చూసి డే ఆఫ్టర్ టుమారో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేద్దాం. సో దట్స్ డే ఆఫ్టర్ టుమారోకి, అంటే మండేకి యువర్ ఫస్ట్ యూనిట్ విల్ బి గెట్స్ ఓవర్. అండ్ if you have any questions on this particular first unit so far covered syllabus, please write your questions in Google Classroom. Google Classroom లో మీ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయండి. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. ఒక క్లాస్ మొత్తం దానికే ఎంగేజ్ చేద్దాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్లాస్ ఫర్ టుడే. Thank you. Don't go away. So I'd like to take the attendance of you. Don't go away. Please don't go away. Take the attendance of you. Yeah, attendance has taken. Thank you. So within 15 to 20 minutes, I'll forward